ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਸਕੌਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਕੌਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रिंसिपल साहब, मैं बहुत शुक्रिया जी। और मैं कोई भूमिका नहीं बननी, इस करके मैं वो गल नूं बिल्कुल अपने मूहों नहीं कढ़ना भी वो गल किते बेही ना हो जाए, झूठी ना हो जाए ते वो रस ना बिगड़ जाए ते रस भरी वो जिहड़ी गल है तुहाडे कोलों मैं सुननी चाहुंदा कि वो स्कॉच लाइब्रेरी का एक मामला हैगा, उस दे संबंध विच थोड़ी जी जानकारी दिओ कि की मामला सी वो। बड़ा ताज़ा मामला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया तुसी। और सब तो पहला ते मेरे वालों तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हाँ तुहाडा, तुसी अपने चैनल दे उत्ते मैनूं बोलण दा मौका दिता है। जिथों तक स्कॉच लाइब्रेरी दा संबंध है, तुसी सवाल कीता है, असल च स्कॉच लाइब्रेरी दा कोई भी कॉन्सैप्ट नहीं है, ये अपने आप बनाया गया है। स्कॉच एक वक्री चीज है, शराब का एक ब्रांड है और लाइब्रेरी तो असीं सारे जाणू हां। पर क्योंकि ये अज्ञानता वस इन्होंने की कीता कि एक अपने शराब के ठेके का नाम रख दिता जी स्कॉच लाइब्रेरी। उन्होंने लाइब्रेरी के अर्थ एक विभिन्नता तो लै कि बहुत ज्यादा, क्योंकि उत्थे शराब की वैरायटी बहुत ज्यादा सी। पर मैं उन्होंने तुहानूं इत्थे ये गल वाज़ा कराउणा चाहांगा कि लाइब्रेरी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वर्ण लाइब्रेरी, एक किताबां दे संदर्भ दे विच है, ग्रंथां दे संदर्भ दे विच है, ज्ञानवान पुस्तकां दे संदर्भ दे विच है, शराब दे विच नहीं है। तो ये जदों सानूं पता लगा तो असीं उस ठेके दे बाहर पहुंचे। इस तो पहला बड़े बुद्धिजीवी, बड़े समाजिक कारकुन, साहित्य प्रेमी उन्हां दा विरोध कर चुके सन और उन्हां दे विरोध करन दा तरीका यह सी, ईवन के कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उत्थे पहुंच चुकियां सी। पर असीं सोचिया कि चोर नूं ना मारो, चोर दी मां नूं मारो, किते होर चोर ना जम धरे। वो काम करिए। असीं उस स्कॉच लाइब्रेरी नां दा जिहड़ा ठेका सी ना, उहदे मालक नूं लभ्या। असीं उहदे नाल गल कीती भी भाई मित्रा, देख जो तू ठेके दा नाम रखिया है ना, ये जायज नहीं है, ठीक नहीं है। लाइब्रेरी कुछ होर चीज है और तेरा कारोबार कुछ होर चीज है। और ये असीं निमरता पूर्वक उन्हें बेनती की और साडी बेनती साडियां दलीलां दे नाल सहमत होया। उन्हें नाम बदल के हुण उस जगह का नाम, उस ठेके का नाम उन्हें रख लिया है स्कॉच बैरल। ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत मुबारक तुहानूं जी, सानूं बड़ी खुशी होई कि असीं अपनी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी। जी जी प्रिंसिपल साहब, दर्शक जानना चाहणगे भी ये कित्थों दी घटना है ते कदों दी घटना है? हाँ जी सर, तुसीं ये हाँ जी सर, मैं कि कित्थों दी घटना है जी ते कदों दी है? ये अमृतसर की घटना जी। अमृतसर का अल्फा वन मॉल, जिन्हों हुण अमृतसर मॉल्स बोलते हैं, ये उहदे मॉल ऑफ अमृतसर बोलते हैं, उहदे सामने एक ये ठेका है, ये उत्थों की घटना है। और ये अज तो एक हफ्ता पहला की घटना है जी। अज तो ठीक एक हफ्ता पहला शनिवार का दिन सी जदों असीं उन्हां नूं मिलण पहुंचे सी। प्रिंसिपल साहब, ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक गोश्त की विधि तोरी हुई है, वो गोश्त ਜਿਹੜੀ अपना असर दिखा ਦਿੰਦੀ है जे ਉਹਨੂੰ सही ढंग नाल गोश्ती ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ मैं ਤੁਸੀਂ कोई भी गल कहो, इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गोश्ती ਲਈ बैठ गए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठ के ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल तुहाडी गल सही है। गुरु साहब का कथन है कि जब लग दुनिया रहिए किछ सुनिए
ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਇਹ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਠੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕਾਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਕਾਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕਾਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾਸ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇਸ਼ਟਾ ਟੀਚਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 800 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਲ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
अर्थ करोगे तुहानू नित नवा एक चीज तुहाडे सामने एक वाजा होएगी। तो मैं इत्थे एक जिहड़ी तुसीं पुस्तक की गल कीती है ना, तो मैनू याद आ गया कि गुरु साहब जदों अपनियां उदासियां ते गए ने, इतिहास च आउंदा है कि उन्हां दे हत्थ विच पुस्तक सी ते वो अरब की धरती ते गए ते उन्हां नू हाजी कहंदा कि पुस्तक खोल विचार दस वड्डा मुसलमान हिंदू होई कि मुसलमान, भी कुछ पुस्तक खोल के अपनी दसो कि वड्डा हिंदू है कि मुसलमान है। तो एक पुस्तक आ गई ना, पुस्तक हाथ दे विच सी, किन्ने वो शौकीन होणगे गुरु साहब लिखण दे पढ़न दे, और किन्ना कुछ किन्नी गहराई उन्होंने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचाई है, आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचाई है। पर दुख की गल सर यह है कि अज असीं अपनी पुस्तक सभ्याचार तो दूर हो गए, और उहदा एक नतीजा समय दे विच बच्चों नूं कहांगे ना कि बेटा लाइब्रेरी बैठो, ते ओह अगों सवाल कर सर किहड़ी लाइब्रेरी बैठी है, स्कॉच लाइब्रेरी बैठी है कि दूसरी किताबों वाली लाइब्रेरी बैठी है। यह जो दुख जो आने वाली पीढ़ी को भोगना पऊगा जे असीं इन्हां चीज़ां तो अवेयर नहीं होवांगे, ते बहुत ज्यादा एक बहुत गहरे समुंदर दे विच भी डिग्गण वाले होवांगे असीं, जिहड़ियां ना इस पक्षों अवेसलियां होणगियां। तो इस असीं छोटा जिहा उपराला कीता कि इन्हां नूं लाइब्रेरी दे अर्थ समझाउण ते दस्सिया जावे कि लाइब्रेरी एक अलग चीज़ है ते शराब एक अलग चीज़ है। बहुत अच्छा जी। प्रिंसीपल साहब तुहाडी गल नूं अगे तोरां, कहंदे चुप रह के भी बोलदियां ने किताबां, वर्के जिंदगी दे खोलदियां किताबां, जिहड़ियां चंगियां किताबां हुंदियां ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਤੇ ਗਮੀ ਕੀ, ਉਚਾਈ ਕੀ ਤੇ ਨਿਮਾਣ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। सर इस तरह है, जिहड़ी किताब है ना, जिहड़ी पढ़ाई है, जिहड़ा ज्ञान है, तुसी दुनिया का इतिहास फूल लवो, जिन्ने रेवोल्यूशन होए ने दुनिया च वो पढ़ के होया। मैं दूर की जावां, तुसी 1917 का रशियन रेवोल्यूशन लै लवो, 3 विद्वान सन जिन्हां दीयां पुस्तकां पढ़ के लोगों दे विच जागृति आई ते उत्थे रेवोल्यूशन आया। जे असीं अपने मुल्क की गल करिए ते भगत सिंह ने जेल रहिंदियां 80 तो ज्यादा किताबां पढ़ियां। इस तो भी अगे आपां होर जाइए, कोई विद्वान, कोई बुद्धिजीवी, कोई साहित्यकार, कोई पुस्तक प्रेमी तुसीं देख लो, वो पढ़न वाला जे होएगा उहदी सोच दुनिया तो अलग होएगी। अंग्रेज लोग अज भी किते जहाज दे विच सफर करदे ने, रेल गड्डी सफर करते हैं या बस दे विच सफर करते हैं, वो बैठ के आराम दे नाल पढ़ना शुरू कर देंगे, जबकि साडे विच इह सभ्याचार पैदा नहीं होया। सानू ते 4 बंदे इकट्ठे हुंदे ते असीं कोई 5वें बंदे की चुगली करना शुरू कर दिंदे हां। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, पर बच्चों को यह नहीं दसिया जाता कि बेटा आ जिहड़ा रैक है ये पुस्तकां है और पुस्तकां आपां पढ़नियां। अजकल तो दुख की गल यह है कि टीचर अध्यापक वर्ग जिहड़ा है ना, ये अखबार पढ़न तो नहीं गुरेज करता है, और एक बड़ा कौड़ा सच है जिसनूं प्रवान करना पएगा। तो पढ़न वाले पासे ध्यान लाना चाहिए और लाना ही पएगा, नहीं तो असीं अंदरों खोखले हो रहे हैं और होर भी हो जाएंगे। वाकई प्रिंसिपल साहब कभी वकीलों के जरूर घरों में देखते हैं, उन्होंने दफ्तर च देखते कि उन्होंने पेशे नाल जुड़ियां हुई बहुत मोटियां वड्डियां पुस्तकां उन्होंने पिछे लगियां होंदियां, जां कोई डॉक्टर होए ते जां कोई साहित्यकार होए, ते आम जन सधारण के जिहड़े महल ने, कोठियां ने, उन्हां विच ते बहुत घट किसी गुरसिखां दे जां किसी पंजाबी प्रेमियां दे जां अपने भाषा प्रेमियां दे बहुत घट कोई खाना दिसदा जिथे कोई पुस्तक की कोई जगह छड्डी होवे, ते एडे वड्डे वड्डे करोड़ां दे घरां दे विच, लखां दे घरां विच पुस्तक लई थां ही कोई नहीं हुंदी, ते ना कोई विਉਂਤਬੰਦੀ हुंदी है। बिल्कुल सही कहा जी तुसीं। जिथों तक वकीलां दा संबंध है, ये अपने पेशे नाल संबंधित पुस्तकां हुंदियां ने, दफ्तर बनाए हुंदे आ, दफ्तर च बैठ के गल करदे आ, गल सुणदे आ। घट्टो घट अध्यापक वर्ग नूं भी इस तरह का कुछ चाहिदा है। और साडे घरां दे विच जे असीं अपने बच्चों को पुस्तक सभ्याचार पैदा करना है, तो सब तो पहला तो सानू ही पढ़ना चाहिए। और पुस्तक तो वड्डा सर सच्चा साथी कोई नहीं। पुस्तकां मन लो कि एक नावलकार है, उन्हें एक नावल लिखिया है,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੱਗੋਂ 13ਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈਏ, ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ। बहुत-बहुत शुक्रगुजार ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। यही तो गम है किसी काबिल नहीं हम। ਇਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। बहुत-बहुत मेहरबानी जी, बहुत-बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू सर।